Today we will discuss the front-end technology. So before going to front-end technologies, what are all the technologies we know? So just we can take this one brief introduction about the technologies. Brief introduction about technology. So where we need to use these technologies in real time. So suppose so here you can developing any applications. It may be web application or as mobile applications or as desktop applications. It may be anything. So suppose any applications as per the developer point of view, they are developing application in three-tier architecture. For example, see. So here we taking is the first one. This is the front end layer. And so this is called as a client side. So suppose, yeah. After that, this is the middle layer. So I'll come to database. What's the purpose of using database? Means we need to store some data. We need to store all the values in particular place. That place we call as a database. So here we can store in different kinds of data, like different ways, like a structured way, unstructured way, semi-structured way. సో అలాగే డేటా అనేది ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ డేటా బేస్. ఓకే. So here I'm taking this one. Yeah. So this is a front-end technology. No? So if you want to develop the front-end, what's the purpose of using front-end? So if it contains the complete UI blocks, suppose you are opening on Chrome, సో ఆ క్రోమ్ లో మీరు ఏం విజిబిలిటీ అనేది చూస్తున్నారో ఆ స్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద things seen by the user, that is called as a UI interface. Okay. See, here we are developing for UI by using technologies called HTML, CSS, then JS, nothing but JavaScript, then React.js. React.js is the JavaScript library, then jQuery. Then here we have AngularJS. Then Vue.js is advanced things. So many etc. is there. So these are all the front-end technologies. Front-end technology యూజ్ చేసుకొని మనము UI blocks ని UI web pages ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. Okay. So then what's the purpose of this entire thing we call as a three-tier architecture. Three-tiered architecture like this. Three-tier architecture. Okay. So this completely middle layer and database together called as a backend. If the developer developed by only backend, that is called as a backend developer అంటారు. If you only develop for designing front end means that is a front end developers అంటారు. It may be any developers developing a front end, middle layer, then database. That's the entire developer అంటారు, full stack developer అంటారు, like that. So see,
The middle layer ఏముంటుంది ఇక్కడ present completely this is a logical layer we call as a logical. So ఏం present logical or business layer అంట actually logical or business like this. Okay, see. So what are the technologies here used or programming language like say Python? Here we can use Python, Java, then Node.js. This Node.js is the JavaScript framework. So further see here we have TypeScript, Express.js, Next.js. These are all the programming languages, etc. Around 500 plus programming languages. Any one language we can use it here. Apart from as per the developer requirement, we can use this one. Okay. So these are all the programming languages we are using in middle layer. Any ఒకటి యూజ్ చేస్తే చాలు, అన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డేటాబేసెస్. డేటాబేసెస్లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? మనం డేటా అనేది నార్మల్ మనం ఫస్టే చెప్పాను ఆల్రెడీ. డేటా అనేది స్ట్రక్చర్డ్ వే, అన్స్ట్రక్చర్డ్ వే, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం. స్ట్రక్చర్డ్ వే అంటే ఒక ప్రాపర్ ఫార్మెట్ లో డేటా స్టోర్ చేయడమే స్ట్రక్చర్డ్ వే. Like for example, all query languages used to develop and structured way database. For example, see SQL, nothing but structured query language. MySQL also sorry. సో డేటా అనేది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్స్ లో డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో. నెక్స్ట్ PostgreSQL. So further here we have Hadoop is there. Hadoop. So MongoDB is the NoSQL DB. Okay, done. So this is a NoSQL. మీన్స్ ఇక్కడ డేటా ఎట్లా ప్రజెంట్ ఉంటుందంటే కంప్లీట్లీ డేటా ప్రజెంట్ ఇన్ JSON ఫార్మెట్ లో డేటా ప్రజెంట్ ఉంది. యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ JSON. మీకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చాయి, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ లేటర్. జావా స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తానులేండి. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఉంటుంది. ఈ డేటా అనేది ఈ ఫార్మెట్ లో డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది MongoDBలో. ఓకే. సపోజ్ అప్లికేషన్ అనేది ఇలా డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దీస్ కంటెంట్స్. సో ఒక్కొక్కటి ఎందుకు చేస్తాం చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ మీన్స్ వెబ్ డిజైన్. HTML ఓన్లీ ఫర్ డిజైనింగ్ మీన్స్ ఒక స్ట్రక్చర్, వెబ్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ దిస్ వన్. ఓకే, సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. టేక్ ఏ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్. In the Facebook web application, it may be mobile applications. First time user doesn't have any accounts, means user credentials లేవు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు యూజరు? దే నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ మీరు ఏం చేస్తారు? క్రోమ్ వెళ్ళిపోయి www.facebook.com అని కొడతాను. ఇట్లే అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అకౌంట్ వస్తుంది, క్రియేట్ అకౌంట్. అక్కడ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్, దెన్ పాస్వర్డ్, then mail ID, like this mail ID. Further they need to enter phone number, so many details, address. Then further sign up button is there, then cancel button is there. So when the user user fills on all the values, ఇక్కడ చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వెబ్ పేజ్ ఏముందో దీన్ని డిజైన్ చేయడానికి ది ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారు లైక్ దిస్. ఓకే, వన్స్ యూజర్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాను, ద వాల్యూ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ మీన్స్ స్టోర్డ్ ఆన్ ది డేటాబేస్. డేటాబేస్ కి ఎట్లా స్టోర్ అవుతాయి? డైరెక్ట్ గా స్టోర్ అవ్వవు. దెర్ ఇస్ ఏ లాజిక్, వీ నీడ్ టు రైట్ ఏ లాజిక్ హియర్ మిడిల్ లేయర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హియర్ యూ కెన్ చూస్ ది జావానా. జావా చూస్ చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామింగ్ మీన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాం, కంప్లీట్లీ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నాం. జావా యూజ్ చేసుకొని దే నీడ్ టు డెవలప్ వన్ ఏపీఐ. ఓకే, ఏపీఐ డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, ఏపీఐ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఏపీఐ ఎందుకు చేస్తానంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ మిడిల్ లేయర్ ఆర్ ఎల్స్
మిడిల్ లేయర్ టు డేటాబేస్. ఒక 2 టెక్నాలజీస్ మధ్య ఏమన్నా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ఏపీఐస్. ఈ ఏపీఐస్ అనేది డెవలపర్ డిఫైన్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ. మీన్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉండే. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఓన్గా, మీన్స్ లైక్ రెస్ట్ ఏపీఐస్ అలాగా. లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఏపీఐస్ అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ ఏపీఐ ఇస్ దేర్ నా. దిస్ ఇస్ ద వెదర్ ఏపీఐ ఇస్ ద ప్రీ డిఫైన్ ఏపీఐ. ఫర్దర్ గూగుల్ ఏపీఐస్, గూగుల్ మ్యాప్స్ లో చూడండి, గూగుల్ ఏపీఐ వచ్చేసి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏపీఐ వచ్చేసి గూగుల్ వాడు డెవలప్ చేశారు. అదే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏపీఐ తీసుకొని జొమాటో, స్విగ్గీ అందులో కానీ మనకి మ్యాప్స్ వస్తుంటాయి చూడండి, బేస్డ్ అపాన్ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ మ్యాప్స్, ఆ గూగుల్ ఏపీఐ ఏముందో ఆ ఏపీఐ తీసుకొని ఇక్కడ జొమాటో, స్విగ్గీ, సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు అంతే. మళ్ళీ ఓన్ గా డిఫైన్ చేయరు, మీన్స్ ఓన్ గా డెవలప్ చేయరు ఆ ఏపీఐని. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ సో మచ్ డేటా ఇన్ సర్వర్స్ నా, మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అక్కడ అందులో అయితే. సో అందుకే గూగుల్ ఏపీఐకి వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ పేయింగ్ లైక్ దట్. సో అలాగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ, లీవ్ ఇట్. సో సో దిస్ ఈస్ అ ఓన్, మనం రెస్ట్ ఏపీఎస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఏపీఐలో ఏముంటాయంటే వీ నీడ్ టు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు మిడిల్ లేయర్ నా, సో హియర్ వీ నీడ్ టు డెవలప్, మీన్స్ లైక్ ఎట్లా అంటే యాక్చువల్లీ ఐ మీ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, సి. సో హియర్ we have, if you want to communicate, these APIs contains na, APIs contains completely HTTP request methods. Request methods. Say for example, మనకి ఏమొస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంకా క్లయింట్, నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్, కంప్లీట్లీ కావాలి క్లయింట్. ఓకే, క్లయింట్ ఇంకా సర్వర్, దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ పార్ట్. బ్యాక్ ఎండ్ వి కాల్ యాజ్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ కి ఏమవుతుంది, మనకి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తాం మనం. మీన్స్ రిక్వెస్ట్ దెన్ రెస్పాన్స్ బిట్వీన్ ఏమి అవ్వదబ్బా, జస్ట్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తూ ఉంటుంది. మీన్స్ ఈ అప్లికేషన్, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ పోర్ట్ నెంబర్ 3000 అనుకో. ఓకే, 3000 లో రన్ అవుతా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తాం అంటే ఏమి, నాకు డేటా గెట్ చేసుకోవాలో, లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడేమో ఫామ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, డేటా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాం. అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇంకా డేటా సెండ్ చేస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, పోస్ట్, లైక్ పోస్ట్ మెథడ్. పోస్ట్ నథింగ్ బట్ డేటా సెండ్ చేస్తుండేది. సో గెట్ మెథడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది సర్వర్, సర్వర్ లో ఉండే డేటా ఏమైనా గెట్ చేసుకోవాలంటే వి యూజ్ ది గెట్ మెథడ్ లైక్ దిస్. సో ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో డేటా ఈజ్ ప్రెసెంట్, ఆ డేటాని నువ్వు అప్డేట్ చేయాలంటే దే ఆర్ యూజింగ్ పుట్ మెథడ్స్. సో ఉండే డేటాని కంప్లీట్ డిలీట్ చేయాలంటే దే ఆర్ యూజింగ్ డిలీట్ మెథడ్. అవన్నీ చూద్దాం, డోంట్ వరీ, మీన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి. సో సి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం మనం యాక్చువల్లీ ఏపీఐలో. ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఓకే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంకా డేటా వస్తుంది. ఓకే, మిడిల్ లేయర్ లో ఇక్కడ జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని నువ్వు కోడింగ్ ఏపీఐ డెవలప్ చేసావు. విత్ డేటా వస్తుందా, వితౌట్ డేటా వస్తుందా అని ఇక్కడ మన వ్యాలిడేషన్ అనేది ఇక్కడ మిడిల్ లేయర్ లో రాసినాం, కంప్లీట్లీ లాజికల్ పార్ట్ లో. ఓకే, వన్స్ విత్ డేటా వస్తుంటే మనకి పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి, పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో వీ నీడ్ టు స్టోర్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్. మీన్స్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, సో టేబుల్ ఫార్మేట్ లో డేటా స్టోర్ కావాలి. యావ టేబుల్లో డేటా స్టోర్ కావాలి, యావ టేబుల్లో యావ డేటాబేస్ లో డేటా స్టోర్ కావాలనే లాజిక్ మనం ఇక్కడ రాసింటాం మిడిల్ లేయర్ లో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ జావా, మీన్స్ జావా యూజ్ చేస్తుంటే మిడిల్ లేయర్ మనకి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి డేటాబేస్ కి, దెన్ మిడిల్ లేయర్ కి దే ఆర్ యూజింగ్ జేడీబీసీ. జేడీబీసీ యూజ్ చేస్తారు. ఈ జేడీబీసీ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ వీ కాల్డ్ యాజ్ జావా ఏపీఐ అంటారు యాక్చువల్లీ. సపోజ్ ఎందుకు సార్ జావా ఏపీఐ అంటారంటే, దిస్ ఇస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్ అబ్బా. దిస్ ఇస్ జావా ఏపీఐ. ఓకే, జావా ఏపీఐ. So this acts like a bridge. If you want to communicate between middle layer ఇంకా దెన్ డేటాబేస్ ఇంకా మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది జేడీబీసీ. కంప్లీట్లీ కర్డ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనం అచీవ్ చేయొచ్చు ఇందులో. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ డేటా వచ్చిండే డేటా పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడానికి మనం లాజిక్ ఇక్కడ రాస్తాం యాక్చువల్లీ, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్. దెన్
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్స్. ఇలాగా మనకి డేటా అనేది మీన్స్ ఒక కంప్లీట్లీ టీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఒక అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, వన్స్ డేటా కంప్లీట్లీ స్టోర్డ్, ఇక్కడ ఇంకా వచ్చిండే డేటా మిడిల్ లేయర్ లాజిక్ రాసాం, డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, డన్. కంప్లీట్లీ ఫర్దర్ ఏమవుతుంది, మనకి రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, మీన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, ప్లీజ్ లాగిన్ అని మీన్స్ పాపప్ నెక్స్ట్ పేజ్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది మనకి. ఆ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఏమవుతుంది, మనకు లాగిన్ పేజ్, దిస్ ఇస్ అ రిజిస్టర్ పేజ్. రిజిస్టర్ పేజ్, ఓకే. సో వెల్కమ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చేసి లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ లో దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎంటరింగ్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేస్తాం. వన్స్ లాగిన్ చేస్తానంటే ఇయర్ ఆల్సో విత్ క్రెడెన్షియల్స్ లో మనకి యాక్సెస్ మీన్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని లాజిక్. ఇట్ విల్ కంపేర్ బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంకా వస్తుండే డేటా దెన్ డేటాబేస్ లో ఉండే డేటాను రెండు మ్యాచ్ చేస్తుంది. మ్యాచ్ చేసి డేటా అనేది మనకి కంపారిజన్ చేసి వాల్యూస్ అనేది మీన్స్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ మీన్స్ బ్యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఈస్ దేర్ మీన్స్ ఏమన్నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏమన్నా మ్యాచ్ కాకపోతే ఇట్స్ త్రో యూజర్ నేమ్ ఆర్ password is mismatch, like not mismatch or else miss bad credentials, please login once again please, or else enter correct credentials like this. మనకు లాజిక్ అనేది ఇలా రాస్తాం లైక్ దిస్. ఇలా కావాల్సిన మీరు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో సో ఇట్లా మనకి కంప్లీట్లీ మీన్స్ అరౌండ్ సో మెనీ టెక్నాలజీస్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ వచ్చేస్తే కంప్లీట్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దీస్ పార్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో HTML, CSS, JavaScript, or else we can discuss with React also, don't worry. సో అంటే ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం, ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం మీన్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss in next class. This is HTML, CSS and JavaScript. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ HTML, CSS, JavaScript ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామని మీన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని మనం మీన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం, డోంట్ వరీ. సో I will come.